छिन मात्र समय च पिता जी नूं सचखंड लै गए। जिन्ने पुरखे सी सब उठ करके बाबा कालू जी दे चरनी लगे। बाबा कालू तू धन है, जदों तो तेरे घर जगत गुरु जी ने प्रकाश लिया असी सब सचखंड पहुँच गए हैं। साडा उधार हो गया है, पितरां दी कल्याण हो गई है। बाबा कालू जी का उत्थे मन परचिया वेख के सचखंड चों आउण नूं दिल नहीं सी वापस करदा। हजूर ने हथ छड़ता, बिरती खुल गई। महाराज का स्वरूप जान गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सतगुरु पिता जी चरनी लगन लगे, पर महाराज जी ने रोक दिता। सतगुरु जी कहंदे आप साडे पिता हो। महाराज पिता मैं शरीर करके हाँ, गरीब नवाज, मैं तो आप दा सिख हाँ। इन्ना चिर मैनूं पता ही नहीं रहा कि आप कौन हो। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने प्रतख सब कुछ दिखाया। फिर आख्या महाराज मैनूं उपदेश दिओ सिख जान के। मारू राग विच हजूर ने फिर अपने पिता जी दे प्रथाएं शब्द उचारिया सी, जिथे महाराज ने कहा सी कि पिछल राती सदड़े, कि पिछले रात अमृत वेले वाहिगुरु दे घरों सद्दे पैंदे आ पिता जी, उदों उठ के नाम जपना चाहिदा, फिर सचखंड की प्राप्ति हुंदी है। ये धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज की विलक्षणता है शक्ति करके। ते साध संगत जी व्यक्तिगत श्री रामचंद्र जी दे जो साध संगत जी चेहरे ते ना वो दाड़ा नहीं आया। जदों आप अयोध्या विच सीता जी नूं वाहिगुरु मिथिलापुरी दे अंदर ते गए सीगे, उस वक्त सारियां मिथिलापुरी दीयां जड़ियां सी ना इस्त्रियां वो आप ते मोहत हो गईयां सी स्वरूप वेख के। आख्या सी कि तुहाडी इच्छा कृष्ण रूप हो करके पूरी करांगे। ते फिर श्री कृष्ण जी साध संगत जी उन्होंने भी जिहड़ा सी ना किशोर अवस्था, क्योंकि उन्हां युगां विच उम्र बहुत लंमी हुंदी सी, अगे जिक्र आवेगा। ते इन्हां दे भी चेहरे ते दाड़ा नहीं आया। फिर कृष्ण रूप हो करके 16,360 गोपियां का जिक्र आउंदा है। जदों जगत गुरु जी का अवतार होया, भगतां दे ध्यान धारण वास्ते आप जी दे मुखार बिंद दे उत्ते सुंदर दाड़ा प्रकाशदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों आप हजूर सिंगला दीप विच गए है, साध संगत जी किसे दे कीते माड़े संकल्प नूं हजूर ने नहीं सी कहा कि असीं होर रूप धार के पूरा करांगे। जदों इस्त्री जात मैं पदमन जाती सो मुझ मैं लखन बखियाती, ये जदों प्रगट ही उन्होंने नाच किया हजूर दे सामने। सच्चे पातशाह जी ने तिस समय साध संगत जी बसंत राग विच शब्द उठाया। भाई मरदाना जी ने रबाब छेड़ी। इहो जिहा अलाही रस सतगुरां जी ने अलापिया कि उन्हां दे अंदरों वकारां दी चेष्टा ही मार दित्ती। सुरतियां जुड़ गईयां भजन दे आनंद दे अंदर। कहा राजा शिवनाभ इदों बाद हुण तेरी नौकरी नहीं करनी, भजन करके जीवन सफला करांगीਆਂ। यह है सतगुरु जी का व्यक्तिगत स्वरूप कि दर्शन करके ही वकार मिट जाते हैं। दर्शन मात्र से ही ठंड वरत जाती है। फिर साध संगत जी तीसरे नंबर ते है प्रग्या। प्रग्या बुद्धि नूं कहंदे है। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी नूं गुरु धारण करके शस्त्र ते शास्त्र विद्या जिहड़ी सी थोड़े समय विच प्राप्त कीती, भावें कुछ दिनां विच ही प्राप्त कीती। फिर श्री कृष्ण जी ने संदीपन जी नूं गुरु धारिया, दुर्वासा जी दे कोलों भी विद्या प्राप्त कीती। इउं शस्त्र ते शास्त्र विद्या श्री कृष्ण जी ने भी कुछ ही दिनां विच प्राप्त कीती। कि गुरु नानक साहब जी महाराज भी किसी नूं गुरु धार करके विद्या प्राप्त कीती। जदों हजूर दी आजू 4 साल दी सी तां पांधा जी दे प्रथाएं निहाल कीता सी। जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी। सतगुरु जी ने यह बख्शिश कीती कि हे पांधा जी, जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी। गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सालाह लिख, लिख अंत न पारा वार। बाबा इहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान।
ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੀਪ ਟੀਕੇ ਵਿਖੈ ਨੇਹ ਮੋਹ ਭਰਪੂਰ, ਬਾਤੀ ਵਿਸ਼ਯਨ ਬਾਸਨਾ ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਤੇ ਦੂਰ। ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਜਬ ਜਾ ਰਹੂ ਪਾਦਾ, ਸਰਦਾ ਧਰ ਕਾਜਰ ਬਰ ਪਾਵੋ, ਅਹੰਗ ਤਜ ਤਜ ਨਾ ਕਸਨ ਕਸਾਵੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਆਈਡੀ ਵਾਂਗੂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਚਿੰਨ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ। ਨਾ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਵਣਹਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਐ। ਇਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਮਤ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਲਵੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਦਹ ਕਹਿ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਮਕਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਤੱਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਬੀਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਫਿਰ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਇਉਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਹੀ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਐ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਦਵਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜੂਰ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਜੂਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੱਟ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰ ਕੀਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਖਸ਼, ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਕੀ ਪੱਥਰ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜੇ ਉਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਧਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸੀਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਤੱਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਜੂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਜੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਜਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਜੂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਕੇਵਲ 70 ਸਾਲ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਸਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ